તો એવી કઈ સ્કિલ્સ છે જે કદાચ યંગ એજમાં ઇન્ટ્રોડ્યુસ થવી જોઈએ? 10મીમાં આટલા આવવા જોઈએ, 12મામાં આટલા આવવા જોઈએ, બોર્ડમાં આટલા આવવા. આઈ મીન કેટલું બધું પ્રેશર આપણે આપીએ છીએ બાળકોને પર્સન્ટેજ બેઝ એજ્યુકેશનનું. પેરેન્ટ્સ અને ઇન્સ્ટિટ્યુશને ભેગા થઈને આપ્યું છે. પહેલું તો આને દૂર કરો. આ જેટલું દૂર થશે એટલા બાળકમાં સ્કિલ આવવાની જ છે, કારણ કે એનું ફોકસ જે અત્યારે ખાલી ટકામાં છે. હાઉ ટુ ઓવરકમ ધ સેલ્ફ ડાઉટ એન્ડ ટેક ધેટ one single step. યસ, સેલ્ફ ડાઉટ એવી વસ્તુ છે જે રોજ જન્મે છે અને રોજ મરે છે. જન્મશે એની મેળે મારવાનું આપણા હાથમાં છે. I'm going to ask you straight. Please go ahead. Which are the 3 top skills that one should possess to achieve success? 3 skills I'll tell you. These 3 skills will apply to every field, and once I complete this, you will realize that yeah, this is fact. Audience also will correlate. Hi, Namaste. Welcome to Mindset Shift with Amrita Acharya. આ એપિસોડની શરૂઆતમાં જ તમને થોડા સવાલો પૂછવા જઈ રહી છું. જુઓ, આ સવાલોના જવાબ જેન્યુઅનલી આપજો. શું તમને એવું લાગે છે કે કરવું તો ઘણું બધું છે જીવનમાં, પણ કરવાનો સમય આવે ત્યારે જ મગજ કામ નથી કરતું? બોલવું તો ઘણું બધું છે, પણ બોલવાનો વખત આવે ત્યારે જ શબ્દો નથી મળતા. અને જ્યારે કંઈક નવું કરવાની ઈચ્છા થાય ત્યારે લોકો શું વિચારશે એમાં જ અટવાઈ જઈએ છીએ. ડિસિઝન્સ લઈ નથી શકતા. જો આ બધા સવાલોના જવાબ હા હોય તો આ એપિસોડ તમારા માટે છે. Our guest today is Mr. Himanshu Bhatt, who is a Six Sigma certified performance mentor with over 35 years of experience in the sales and business management, who is the founder and CEO of Skill Maverick, which is a platform to enrich your skills and empower you to achieve continuous success and goals. Please welcome Mr. Himanshu Bhatt. Himanshu bhai, thank you so much for coming to our studio and doing this episode. I mean, I can't tell you how excited I am. So am I. Equally, I'm excited because, 2 reasons. One is I am here to spread my words, my thoughts, right? At the same time, connecting to young generation through young podcasts like yours, it's a dream come true. So it's my pleasure also to have a conversation with you, So Amrita. let's do it. Absolutely. I'm absolutely energized. Sure. Yeah. Being a skill set master yourself, તમે હજારો લોકોને પ્રોફેશનલ કરિયર એમના ડિઝાયર્ડ ગોલ અને સક્સેસ અચીવ કરવામાં, એન્હાન્સ કરવામાં મદદ કરી છે થ્રુ My pleasure, yeah. through your live sessions, your workshops, the webinars you conduct and all of that. I'm going to ask you straight. Please go ahead. Which are the 3 top skills that one should possess to achieve success or maybe, to achieve desired goals in their career path? The first skill everybody should have, be it any field. Again, I'll not make it specific to X field or Y field. Yeah. 3 skills I'll tell you. These 3 skills will apply to every field, and once I complete this, you will realize that yeah, this is fact. Audience also will correlate. First skill which we need to learn every day. I'm not saying એક વાર શીખ લિયા વાત પતી ગઈ રીતે નહીં. રોજ આમાં તમારે કંઈ કામ કરવાનું છે, and that skill is adaptability. Okay. બહુ જલ્દી બદલાય છે, રાઈટ? જો તમે એડપ્ટ કરવાનું બંધ કરી દેશો અથવા સ્લો પડશો ઇવન એડપ્ટ કરવામાં, તો યુ વિલ બી આઉટ ઓફ રેસ વેરી સૂન. તમે તમારી જાતને રેસની બહાર કરો છો, નવું નહીં શીખીને, નવું એડપ્ટ નહીં કરીને. પ્રોફેશનલી બહુ જ બધું બદલાય છે. એક જમાનો તો જ્યારે પ્રેઝન્ટેશન બનાવવા 2 દિવસ હું પોતે લેતો હતો when I was working with Siemens or Wipro, because my job portfolio was based on PowerPoint presentations, right? Today I am able to make PPT in just 15 minutes. थोड़ा बहुत ए का यूज़ कर लिया, थोड़ा बहुत मैंने मेरा खुद का यूज़ किया, एंड पीपल आर डूइंग इट. मारे તું તો થોડુંક જ વાપરું છું, બટ દેર આર પીપલ જે આના પર જ ડિપેન્ડન્ટ છે. અને આઈ મીન 2 મિનિટમાં પીપીટી તૈયાર. હવે હું એવું નથી કહેતો કે તમે બધું શીખીને તમારી ક્રિએટિવિટીને ડિસ્ટર્બ કરો, બટ એડપ્ટ તો કરવું પડશે ને. સાયન્સ ઇઝ ગ્રોઈંગ, અને તમે એડપ્ટ નહીં કરો તો તમે દિવસે રિટાયર થાવ છો. પણ તમારી ગમે તે એજ હોય, તમારે 60 વર્ષ થવાની રાહ નથી જોવાની. એ સો ફર્સ્ટ સ્કિલ ઇઝ એડેપ્ટેબિલિટી. People will love you. I'll give you example, Amrita. I'm a Six Sigma Green Belt certified management professional. જ્યારે અમને Six Sigma કરતા હતા ત્યારે US પ્રોફેશનલને ટ્રેનિંગ કરવા ઇન્ડિયામાં આવ્યા હતા, અને પછી અમે બી ત્યાં ગયા હતા. એ લોકો આ વસ્તુ ખાસ કે નવું, હું ક્યારની વાત કરું છું, 2003, 2002, 2003, ઓકે.
એ વખતે લોકોને એડેપ્ટેબિલિટીની એ નીડ સમજાઈ હતી. ત્યારે આપણને હતું કે એક સર્ટિફિકેટ લઈ લીધું, એક ડિગ્રી લઈ લીધી, હા હો કરિયર પતી જશે આપણી બસ, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, રાઈટ? એવું નથી રહ્યું. રોજ નવું પ્રોડક્ટ બદલાય છે, માર્કેટ બદલાય છે, 100%. સિનેરિયો બદલાય છે, બાઇંગ પેટર્ન્સ બદલાય છે. ઓપરેશન, એક જમાનામાં ઓપરેશન કેટલું ખોલીને કરવું પડતું હતું, અત્યારે કશું ખોલ્યા વગર ઓપરેશન થાય છે કે નથી થતા? એવરીવેર યુ નીડ ટુ એડેપ્ટ સાયન્સ, રાઈટ? સો ટ્રેન્ડ એડેપ્ટેબિલિટી ઇઝ કમ્પલસરી. સતત નવા રૂલ્સ, નવા એડપ્શન્સ તમારે કરવા પડશે ઇફ યુ વોન્ટ ટુ રિયલી sustain your career and stay successfully relevant. and stay relevant. absolutely relevant with new things and new technology. Okay, so adaptability is one thing. A skill over koine nahi chale. Second skill which you cannot survive without is emotional intelligence. Okay. When we are talking about AI is not emotional, AI is intelligent. If you want to survive yourself in the AI time, તો પછી તમારે ઇમોશનલ ઇન્ટેલિજન્સ ડેવલપ કરવી પડશે. કારણ કે એઆઈમાં લોકોને ઇમોશન નથી મળવાની, ઇમોશન વગર માણસ નથી જીવી શકવાનો, અને માટે જો તમારે ઇમોશનલ ઇન્ટેલિજન્સ હશે તો તમારી ડિમાન્ડ ક્યારેય ઘટવાની નથી. What is it? What is emotional intelligence, first of all? Yeah, it's a very interesting question. See, for example, મારી વાત તમને કંઈ કન્વે કરવી છે. હવે તમે ઇન્સ્ટાગ્રામ રીલ જોતા હશો, બધા જોવે છે, ઓલ યંગસ્ટર્સ આર વોચિંગ, હું પણ જોઉં છું. ઓકે, એમાં હવે તમે આજકાલ જોયું હશે તો કોઈ એક ટિપિકલ અવાજમાં કશું કહેતા લોકો તમને સંભળાશે, લાઈક that AI sound. તમને ખબર પડશે કે આ માણસ નથી બોલતો યાર. હું એક બેઝિક એક્ઝામ્પલ આપું છું. ઇમોશનલ ઇન્ટેલિજન્સ તો બહુ મોટો સબ્જેક્ટ છે. આઈ મીન ઇટ્સ અ યુનિવર્સિટી યુ કેન રન ઓન ધીસ સબ્જેક્ટ, બટ એક બેઝિક તમને એક્ઝામ સમજાય એટલા માટે એક્ઝામ્પલ આપું. હવે એમાં એ જો તમે તમારા અવાજમાં યોર સેલ્ફ આર પબ્લિક સ્પીકર, રાઈટ? એ જ વસ્તુ, એ જ પેરેગ્રાફ તમે તમારા અવાજમાં બોલશો તો ઇમ્પેક્ટ કોનો વધારે આવશે? આપણે જે પર્સનલ કનેક્ટ. એબ્સોલ્યુટલી. સો ઇમોશનલ ઇન્ટેલિજન્સ ઇઝ તમે જે બોલો છો એ અહીંયા નહીં, અહીંયા પહોંચે. અને આપણે નિર્ણયો અહીંથી નથી લેતા. આપણે માનીએ છીએ કે હું અહીંથી નિર્ણય લઉં છું, એકચ્યુઅલી નિર્ણયમાં આ છે સાહેબ. વેરી ટ્રુ. અને માટે સેકન્ડ ઇઝ ઇમોશનલ ઇન્ટેલિજન્સ. પછી એમાં બહુ બધું છે કે મારી વાત મારે બોસને કરવી હોય, કસ્ટમરને કન્વિન્સ કરવાના હોય, બોર્ડ મિટિંગમાં એઝ અ લીડર મારે કોઈને ટ્રેનિંગ આપવાની હોય, મારા ટીમની વાત રજૂ, આ બધે ઇફ આઈ નો ઇમોશનલ ઇન્ટેલિજન્સ, આઈ નો કે કયા માણસને હું એની ઇમોશનલ શું છે, એનું ઇમોશનલ સ્ટેટસ શું છે, એન્ડ આઈ વિલ ટોક. યુ ડોન્ટ નીડ ટુ લર્ન સાયકોલોજી. Psychology is different than emotional intelligence, but there are lots of psychology in emotional intelligence. So are you trying to say that your personal attitude while working as a team or maybe with your team, that also reflects through your emotional attitude, right? Yes. So કેવી રીતે તમે તમારા સબોર્ડિનેટ સાથે કે પછી તમારા કોલિગ્સ સાથે ડીલ કરશો? Yes. That is also very important. See, હું આજ તમે એક્ઝામ્પલ આપ્યું, ટીમ સાથે એક્ઝામ્પલ આપું કે તમે ધારો આજે ટીમ લીડર બન્યા, ઓકે, અને તમે ટીમને એનાઉન્સ કરો છો કે ફ્રોમ ટુડે આઈ એમ યોર લીડર, you have to report to me. Okay, this is normal conversation we do in all offices. The moment I'm promoted as a team leader, instead of that, if I am emotionally intelligent, what I'll say, my dear friends, from today my new portfolio which has been given to me is of leadership, and I'm going to be your support system as a leader, and I'm there for you 24/7. Reach out to me. This is much more impactful. Yes. કોઈનો ઈગો હર્ટ નહીં થાય, અને છતાં લોકો તમારો ભરોસો મૂકશે કે આ માણસ એ પેલો એટીટ્યુડ કે સ્ટેટસ કે એવો ઈગો વાળો નથી. ઇમોશનલ ઇન્ટેલિજન્સ કીપ્સ યુ ઓન ધ અર્થ, કીપ્સ યુ ગ્રાઉન્ડેડ. એટલા માટે બહુ જરૂરી છે. આ તો એક બે એક્ઝામ્પલ, બટ ઇટ્સ અ સમુદ્ર. ઇવન વી કેન ડુ વન મોર પોડકાસ્ટ ઓન ઇમોશનલ ઇન્ટેલિજન્સ. This is that powerful skill. Third skill which we all should learn is communication. Now communication is not English, talking English, speaking English. No, communication is હું જે બોલું છું એ તમારા સિસ્ટમમાં ઘર કરી જાય છે કે નહીં. તમે તો પબ્લિક સ્પીકર છો. પબ્લિક સ્પીકિંગ કે પર્સનાલિટી ડેવલપમેન્ટ એ નથી કે તમે જે સામે તમારા ગયા પછી જે ઓરા તમે પાછળ છોડો છો એ તમારી પર્સનાલિટી છે, એ તમારું કોમ્યુનિકેશન છે. આઈ મીન ટુ સે દેટ લેવલ ઓફ કોમ્યુનિકેશન જે ડેવલપ કરવું બહુ ઇઝી છે, બહુ જ ઇઝી છે. 3 વસ્તુ જો એમાં હોય, એ હું તમને આગળ પછી સમય હશે તો કહું છું, પણ આ 3 વસ્તુ હશે તો 100% તમે વન્ડરફુલ પબ્લિક સ્પીકર અથવા તો કોમ્યુનિકેશન સ્કિલની અંદર માસ્ટર બન્યા રહેશો. સો આ 3 સ્કિલ, એડેપ્ટેબિલિટી, સેકન્ડ થિંગ એઝ આઈ સેડ ઇમોશનલ ઇન્ટેલિજન્સ, અને ત્રીજું કોમ્યુનિકેશન. આ 3 કાયમ રિલેવન્ટ રહેશે. વેરી વેલ સેડ.
તો એવી કઈ સ્કિલ્સ છે જે કદાચ યંગ એજમાં ઇન્ટ્રોડ્યુસ થવી જોઈએ? હા, સૌથી પહેલાં તો આપણે સ્કૂલમાં કઈ લેંગ્વેજ ભણવું એના પર ફોકસ કરીએ, કયો સાયન્સ ભણો કે કોમર્સ ભણો કે સોશિયલ સાયન્સ, બધું સબ્જેક્ટ ફોકસ્ડ આપણું આજનું એજ્યુકેશન આખી સિસ્ટમ છે. સાથે સાથે બીજું ફોકસ શું છે? માર્ક્સ. 10મીમાં આટલા આવવા જોઈએ, 12મામાં આટલા આવવા જોઈએ, બોર્ડમાં આટલા આવવા. આઈ મીન કેટલું બધું પ્રેશર આપણે આપીએ છીએ બાળકોને પર્સન્ટેજ બેઝ એજ્યુકેશનનું. એનું બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ અમૃતા અત્યારે કોટા છે. એક જમાનામાં કોટાનું રેટિંગ થતું હતું, અથવા એના શું કહેવાય, એની ફિગર્સ આપણે જોતા હતા, ડેટા આપણે જોતા હતા, કેટલા લોકો IAS IPS થયા પબ્લિક સર્વિસીસમાં, સિવિલ સર્વિસમાં કેટલા લોકો. આજની તારીખમાં આપણે કયો ડેટા જોઈએ છે? રોજ સવાર પેપર ઉપાડીને આટલાય સુસાઇડ કર્યો, આટલા ગયા, આટલા બાળકો ગયા. યાર શું છે આ પ્રેશર? કોણે આપ્યું એ લોકોને? પેરેન્ટ્સ અને ઇન્સ્ટિટ્યુશને ભેગા થઈને આપ્યું છે. પહેલું તો આને દૂર કરો. આ જેટલું દૂર થશે એટલા બાળકમાં સ્કિલ આવવાની જ છે. કારણ કે એનું ફોકસ જે અત્યારે ખાલી ટકામાં છે, આટલા ટકા જોઈએ, આટલા પર્સન્ટાઇલ જોઈએ, અને ટાઇલ અને ભગવાન જાણે ક્યાં ક્યાં એ કેલ્ક્યુલેશનથી જો બાળક બહાર આવશે તો એને મને સ્વિમિંગ ગમે છે, મને શૂટિંગ ગમે છે, મને બોક્સિંગ ગમે છે, મને સાગા આવવાનું ગમે છે, ઇન યોર કેસ મને પબ્લિક સ્પીકિંગ ગમે છે, એ તો જાણશે ને. જો આ પ્રેશરમાંથી સૌથી પહેલી જરૂર છે એક સ્કિલ ડેવલપ કરવાની, જે પેરેન્ટ્સે કરવાની છે. ઓટોમેટિકલી બાળકમાં પણ આ સ્કિલ આવશે જ. કારણ કે બાળકના ગોડફાધર કોણ? કોઈ પણ બાળકના સૌથી પહેલાં ગોડફાધર મધર ફાધર, રાઈટ? એ લોકોને જો આટલા રિલેક્સ રહીને જીવતા જોશે તો એ પોતે બી રિલેક્સ રહીને જીવશે ને નવું શીખશે. એટલે એક સ્કિલ તો આ શીખવાની છે કે પર્સન્ટેજ પ્રેશરમાંથી બાળકને બહાર લાવો. વેરી ટ્રુ. આજે ઇન્ડિયાના ટોપ 10 રિચેસ્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીયલિસ્ટનું લિસ્ટ જો તમે બનાવો, એમાં કોના પર્સન્ટેજ તમને ખબર છે? ઓકે, ફોરગેટ ઇન્ડસ્ટ્રીયલિસ્ટ, સ્પોર્ટ્સને લઈ લો. ખબર છે સચિન તેંડુલકર 10મી સુધી જ ભણ્યો છે? વી નો ધીસ. મતલબ તો પછી પર્સન્ટેજ ક્યાં ગયા? આ જવાબ છે પેરેન્ટ્સ માટે કે આપણા પોતાના બધા પાસે નથી. બટ એ રેટ રેસ, એમાંથી બહાર આવો તો બાળકની અદ્ભુત સ્કિલ ખીલશે. એન્ડ વિચ આર ધ કોમન મિસ્ટેક્સ પીપલ મેક ટુ સિલેક્ટ ધ કરિયર? કેમ કે ડિલેમા તો ઓલરેડી છે કે આ કરીએ કે આ કરીએ. શેમાં બધા લોકો એન્ડ રિઝલ્ટને વધારે ફોકસ કરે છે, સફળતા ક્યાં મળશે? જેનો કોઈનો અનુભવ છે નહીં, એ તો કોઈ ના કહી શકે ને કે આગળ જતાં આપણને સક્સેસ મળશે કે નહીં. બટ ધેન સ્ટીલ એમિંગ ફોર ધ સક્સેસ, પીપલ tend to make certain choices for their career. Correct. So which are these common mistakes they do? See, the biggest mistake આજની તારીખમાં કોઈ યંગસ્ટર જો કરતા હોય, અર્લી સ્ટેજ કરિયરની જો હું વાત કરું તો, કારણ કે કોલેજ પત્યા પછી જે બી સ્ટ્રીમમાં હોય, કોમર્સ હોય, એન્જિનિયરિંગ હોય, લો હોય કે સાયન્સ હોય કે મેડિસિન હોય, વોટ એવર, કોઈ પણ સ્ટ્રીમ હોય, રાઈટ? ઇટ અપ્લાઇઝ ટુ એવરી સ્ટ્રીમ ફોર દેટ મેટર. તો સૌથી પહેલી ભૂલ એ કરે છે કે અગેન પોતાનું ખુદની ચોઇસને મહત્ત્વ એટલું નથી આપતા જેટલો ટ્રેન્ડને આપે છે. હું ટ્રેન્ડનો વિરોધી સહેજે નથી. આઈ એમ અ યંગ જનરેશન કનેક્ટેડ મેન્ટોર, સો આઈ બિલીવ ઇન ટ્રેન્ડ, બટ નોટ અ બ્લાઇન્ડ ટ્રેન્ડ. લાઈક એક્ઝામ્પલ આપું, એક જમાનો હતો અમૃતા કે જ્યારે ગામડા ખાલી થઈને શહેર ભરાવા માંડ્યા હતા. અત્યારે ગામડા ખાલી છે, વી નો ધીસ, રાઈટ? હવે આ વસ્તુ આપણને લાગુ પડે છે. શહેર ખાલી થવા માંડ્યા, લોકો પરદેશ જાય છે. અને એવું ગાંડ પણ છે. તમે જોજો કે મેં એન્જિનિયરિંગ કર્યું છે તો એન્જિનિયર થવા પરદેશ આગળ નહીં જવું. એવા જાય તો બહુ સારું છે, જવું જ જોઈએ, રાઈટ? બટ અહીંયા ભણશે એન્જિનિયરિંગ અને ત્યાં જઈને સમથિંગ ડિફરન્ટ, જેને કોઈ કનેક્શન જ નથી. કેમ? તો કે મારે કેનેડા જવું છે, મારે અમેરિકા જવું છે, આઈ વોન્ટ ટુ ગો હિયર, આઈ વોન્ટ ટુ ગો ધેર. વાય? બિકોઝ અગેન ફેમિલીમાં આટલા લોકો ગયા, પડોશમાં આટલા ગયા, મિત્રો. તમે દરેક સોસાયટી, હું એક્ઝામ્પલ સાથે કહું છું, આ સર્વે મેં ખુદ કરેલો છે ફોર સ્કિલ મેવરિક, કે એવરી 5th house somebody is abroad. Every 5th house I'm saying. Oh, okay. Now imagine where are we heading to? So સૌથી પહેલી ભૂલ કરિયરની આપણે આ કરીએ છીએ કે પરદેશમાં કરિયર શોધીએ છીએ. પરદેશમાં કેરિયર શોધવાની જરૂર નથી. કરિયર ઇન્ડિયામાં પણ એટલી બધી છે અને ઇન્ડિયાને જરૂર છે સ્માર્ટ પીપલ, યંગ જનરેશનની. બિકોઝ બ્રેઇન ઇઝ વિથ ધેમ, એનર્જી ઇઝ વિથ ધેમ. આઈ મીન એનાલિટિકલ પાવર એન્ડ થિંકિંગ પાવર ઇઝ વિથ ધેમ. તો અહીંયા રહી અને આપણા દેશમાં આગળ વધો ને, બહુ જ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. આજની તારીખમાં એક્ઝામ્પલ સાથે જો હું તમને કહું તો મારે 2 ડોટર છે, ઓકે? બંને આઈટીમાં છે. હવે આઈટી ભણ્યા નથી, બેમાંથી એકે, ઓકે? મોટી દીકરી એન્વાયરમેન્ટ સાયન્સ કર્યું માસ્ટર સાથે, પણ આઈટીમાં છે.
બહુ મોટી એક એમએનસીમાં, હું નામ અત્યારે ઓફિશિયલી ના આપી શકું, બટ શી ઇઝ ઇન એન્ડ હર સેલરી ઇઝ ઇન મલ્ટી લેક્સ, મતલબ આઈ એમ સેઇંગ વેરી હાઈ સેલરી, રાઈટ? સેમ ઇઝ વિથ માય યંગર ડોટર. મતલબ હાઉ દે આર ગ્રોઈંગ. નહીં તો વિચાર જ ને કે મારી દીકરી બહાર જાત તો જ કમાત. એ અહીં રહ્યા એટલું કમાય છે જેટલા એના કઝિન્સ અમેરિકા કે કેનેડા રહીને કમાય છે, એટલું જ એ અહીંયા રહ્યા કમાય છે. પ્લસ ફેમિલીનો સપોર્ટ છે, બંને સંત કુટુંબમાં રહે છે. આ બધા એડવાન્ટેજ આપણે જવા દઈએ છીએ. શેના માટે? ખાલી કરિયર માટે. I 100% agree to this because I am the example sitting in front of you. મેં લીડ્સમાં મારું હાયર એજ્યુકેશન કર્યું. I studied abroad. I was working there and I decided to come back. And what I am doing is I am extremely proud of, and કદાચ હું ત્યાં હોત તો 9 to 5 જોબના ચક્કરમાં જ પડી હોત. Tell this to your audience with lots of pressure. Are you happy with your career today or not? I'm 100% happy. See, I mean, I really, ask audience to read her face that how happy she is being in India. Very happy and proud of what I'm doing in India. Absolutely fantastic. I'm very happy. હું એક એક્ઝામ્પલ આપું આ વસ્તુ કરવા. Like following trend કરવો જોઈએ. I am not saying no. Like અત્યારે એક જબરજસ્ત ટ્રેન્ડ ચાલી રહ્યો છે AI નો. આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ, રાઈટ? એવરીબડી આર ફ્રાઇટન્ડ. અમારું શું થશે, ક્રિએટિવિટી વિલ ડાઈ. ના, આ ટ્રેન્ડને પકડો તમે અને એનો યુઝ એવી રીતે કરો કે તમારા વગર એઆઈને ના ચાલે. સી, એઆઈ ઇઝ વોટ? ઇટ ઇઝ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ. વર્ડ ઇટ સેલ્ફ સજેસ્ટ, મતલબ ઇટ નીડ્સ હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ. જેમાં તમે હ્યુમન ટચ નાખશો તો એઆઈ સારું કામ કરશે. યુ આર હ્યુમન. આ ઇન્ડિયામાં રહીને બી તમે કરી શકશો. આજે ઝૂમ આવી ગયું છે, રાઈટ? ગામડામાં બેઠા બેઠા પણ તમે ઝૂમ મિટિંગ લઈ શકો છો. યુ ડોન્ટ નીડ ટુ ગો ટુ સાઉથ કોરિયા ઓર અમેરિકા ટુ ટેક અ મિટિંગ. In one corner of house you can take meetings, right? You can attend meetings. So it's not needed to go abroad. અને અહીંયા રહીને બી હવે કેટલા બધા ઓપ્શન છે ઇન્ડિયામાં. ગો ટુ એની યુનિવર્સિટી, ગો ટુ એની ઇન્સ્ટિટ્યૂટ. યુ વિલ ફાઇન્ડ સો મચ ચોઇસ ઓફ making your career in India. And India is open, please. I mean, nobody can deny on that. Where are we in last 10 years? Yeah, આ બધું 10 વર્ષ પહેલા હતું. Last 10-15 years, we are at a different level. Absolutely. Yeah. If we can host Coldplay in Ahmedabad, okay, I don't need to say anything beyond this. Yeah. And world's largest stadium in Ahmedabad. Yes. Look at the kind of growth we have. 1,35,000 people attended a concert, which is itself is a world record. જે અમદાવાદમાં રહીને થયો છે. અમદાવાદીઝ who are out of India say this is where India is going. Yeah. So we are totally on the world map. For sure. Absolutely. આપણે કરિયર મિસ્ટેક્સ, ડિસિઝન મેકિંગ એ વિશે તો વાત કરી, પણ ઘણા લોકો એવા પણ છે જે લોકો માઇન્ડથી એકદમ ક્લિયર છે કે મારે આવું કરવું છે, કરેક્ટ, પરંતુ સેલ્ફ ડાઉટ, સેલ્ફ પોલિસિંગ અને લોકોના જજમેન્ટ્સ એને રોકે છે. ક્યાંક ને ક્યાંક એટલા નડતર ઊભા થઈ જાય છે પોતાના દિમાગના બધા વિચારોના કારણે કે એ જે ફર્સ્ટ સ્ટેપ લેવાની વાત છે ને ત્યાં જ પગલું માંડી નથી શકતા, અટકી જાય છે માણસ. તો એવા લોકોને તમે શું સજેસ્ટ કરશો કે હાઉ ટુ ઓવરકમ ધ સેલ્ફ ડાઉટ એન્ડ ટેક દેટ વન સિંગલ સ્ટેપ? યસ, બિફોર આઈ આન્સર ધીસ ક્વેશ્ચન, અમૃતા, એક વસ્તુ કહું. આ એવો સવાલ છે જેનો જવાબ આપવાનો મને બહુ જ ગમે છે. કારણ કે હું કોર્પોરેટ ટ્રેનિંગ લેતો હોઉં કે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ મારા સેશન્સ હોય, 1-to-1 પણ હવે હું કરું છું, તો એ મારા કાઉન્સેલિંગ સેશન્સ પણ હોય કે ગ્રુપ સેશન્સ હોય, બધે મેં આ વસ્તુ માર્ક કરી છે કે સેલ્ફ ડાઉટ એક એવી વસ્તુ છે જે બધામાં મેં જોઈ છે. ઇવન મારા પોતાનામાં બી છે. હું એવું નથી કહેતો કે નહોતી. સેલ્ફ ડાઉટ એવી વસ્તુ છે જે રોજ જન્મે છે અને રોજ મરે છે. જન્મશે એની મેળે મારવાનું આપણા હાથમાં છે. બહુ ક્લિયર છું આ વસ્તુમાં. એટલે મને કીધું મને આનો જવાબ આપવાનો બહુ ગમે. સેલ્ફ ડાઉટ આવે છે ક્યાંથી? જેમ કોઈ રોગ હોય, રોગનું નિવારણ ક્યારે થાય? જો રોગનું મૂળ પકડાય તો. આયુર્વેદ હોય કે એલોપેથી, બધા રોગનું મૂળ પકડવાનો પ્રયત્ન કરે. એવું આ રોગનું મૂળ શું છે? આને જો રોગ ગણું, આને એક પ્રોબ્લેમ જે છે, સિરિયસ પ્રોબ્લેમ, રાઈટ? તો એનું મૂળ ક્યાં છે? આપણા બાળપણમાં. આઈ એમ શ્યોર હું આ બોલી તમને થોડીક સરપ્રાઈઝ મળવાની છે. પ્રેક્ષકોની ઓડિયન્સમાં બી આ સરપ્રાઈઝ મળવા જઈ રહી છે. સી, તમે વિચારો કે જ્યારે બાળક રમતું હોય, ભણતું હોય, ત્યારે આપણે સતત શું કરીએ છીએ? એને ટોકીએ છીએ, એને લડીએ છીએ પ્રેમથી. આઈ એમ નોટ સેઇંગ યુ હેટ યોર, નોબડી હેટ્સ ધેર કિડ્સ, રાઈટ? દે લવ ઇટ સો મચ સો કે લવ એ લેવલે પહોંચે છે, પોઝેશનના લેવલે, કે તમે ટોકીને એના કોન્ફિડન્સની હાલત પાતળી કરો છો. સાહેબ, આ તને નહીં ફાવે, આ તારું કામ નહીં, તું રહેવા દે, તૂટી જશે, નીચે મૂકી દે, આ તો ઘડિયાળ છે, મૂકી દે, ડિજિટલ વોચ તારા હાથ. આઈ મીન વોટ? આ શું કરીએ છીએ આપણે? બાળકના કોન્ફિડન્સને ત્યાં આપણે સૌથી પહેલું પગલું લીધું ડિસ્ટર્બ કરવાનું. એ પછી સ્કૂલમાં જશે, એ પછી આગળ વધશે, રાઈટ?
આઈ મીન એટલા બધા કન્સર્ન્સ છે આપણા બાળક સાથે, આપણા બ્રિંગિંગ અપ યર્સમાં, કે ત્યાંથી આપણો કોન્ફિડન્સ તૂટે છે અને પછી હું મારી જાત પરનો વિશ્વાસ તોડી દઉં છું. આનું ઓપોઝિટ, અમુક લોકો બહુ જ ઓવર કોન્ફિડન્સ આપી દે છે, બોસ મારું બાળક એટલે એના જેવું બીજું કોઈ જ નહીં, આઈ એમ આઉટ ઓફ ધ વર્લ્ડ, મતલબ મારો બાળક જો બોલવા ઊભો થાય એના જેવું કોઈ કરે જ નહીં, જુઓ કેવું સરસ બોલે છે. ફાઇન, યુ શુડ ડુ દેટ, એન્કરેજ, પણ એ એન્કરેજમેન્ટ લેવલ સુધી જ. એમાં પણ પોઝિશન ના આવવું જોઈએ કે જો સ્કૂલમાં પ્રાઇઝ ના જીતી તો ટીચર જોડે લડવા ના જવું જોઈએ કે મારા ઘરે તો આવો સરસ ડાન્સ કરતો હતો કે કરતી હતી અને અહીંયા કેમ તમે એને પ્રાઇઝ ના આપી. આ પોઝિશન છે. બિકોઝ આઈ ગો એઝ અ એન્કર ઓર જસ્ટ ટુ મેની કોમ્પિટિશન આઈ હેવ સીન ધીસ, કે પત્યા પછી લોકો આવું આવે છે આ કરતા. મતલબ આ પણ જરૂરી છે કે બહુ વિશ્વાસે આપવાની જરૂર નથી, વિશ્વાસ તોડવાની તો સહેજે જરૂર નથી. અને પછી તો આઉટ ઓફ વર્લ્ડ, જ્યારે પેમ્પરિંગ યર્સ જે આપણા છે બાળક તરીકેના, એમાં આપણે રૂથલેસ વર્લ્ડમાં જવાના જ છીએ, એ તો બેઠી જ છે તમારા વિશ્વાસને તોડવા માટે. પણ આઈ થિંક, સોરી ટુ ઇન્ટરપ્ટ, બટ તમે જેમ વાત કરી ત્યાં સુધી પોઝેશન તો આવી ગયું એઝ અ પેરેન્ટ. યસ, કિડ માટે. હવે કિડ જેવું થાય છે ટીન એજમાં કે પછી હવે થોડા મોટા થતા જાય ને, પછી પેરેન્ટનો નેચર, એનો એટીટ્યુડ એવો અલગ દિશામાં જતો રહે છે. ધેટ્સ વોટ આઈ હેવ ઓબ્ઝર્વ, કે મારો દીકરા તો આ જ પ્રોબ્લેમ છે ને, પ્રોબ્લેમ જ ગણાવતા હોય. તમે એ જોજો, નાના હોય ત્યારે એ જ બાળકના તમે ગુણગાન ગાતા હો છો, એ જ્યારે થોડો મોટો થાય બાળક, ત્યારે પછી બધાને આ તો વાંચતો જ નથી, આ તો ભણતો જ નથી, ચારો તરફ બધા ફરિયાદ કરતો હોય છે, આને તો કઈને થાક્યા. Then you keep on counting about the mistakes that your kid does. તો પછી સેલ્ફ ડાઉટ આવે નહીં તો શું આવે? એ જ આવે. કેટલા પહેલાં તમે જો કોઈ રિલેટિવનો ફોન 10મા 12મા જે કોઈ સગાત મને ફોન કરે છે ક્યારે એક્ઝામ છે એમને નહીં ખબર, કેમ 10મા 12મા લોકો પેન્સિલ લઈને આવે, ગિફ્ટ આપે, ફોન. આખું માર્ક જનરેશન છે, રાઈટ? એમાંથી બહાર આવવું છે અને મારે તમારે જેવા માણસો પ્રયત્ન કરશે તો 100% આવીશું બહાર. એટલે આપણે આપણા બાળકના દુશ્મન બનવાની જરૂર નથી, એને વિશ્વાસ આપો, અતિ વિશ્વાસ આપવાની જરૂર, પણ જેટલો જરૂરી છે. બેટા ઓકે 50% કુલ યાર, સચિન તેંડુલકર 10મામાંથી આગળ નથી વધ્યો તો એ ગોડ ઓફ ક્રિકેટ છે, શાહરૂખ ખાન આ છે, એમ એક્ઝામ્પલ સાથે એનો વિશ્વાસ, એને તમે એના ગોડફાધર છો એ ક્યારેય ના ભૂલતા. એઝ અ પેરેન્ટ, સ્કૂલને આપી દીધું બાળક, સ્કૂલવાળા કશું નથી કરવાના, બધા નોકરી કરવા આવે છે, એના પોતાના ફેમિલીના ઇશ્યુ લઈને જીવે છે સાહેબ. સો ડોન્ટ વેસ્ટ યોર ટાઈમ ઇન થિંકિંગ કે ઓકે દે આર ટેકિંગ કેર ઓફ માય કિડ. નો, parent only can take care of their own kids. There is no second thought on that. So આત્મવિશ્વાસ તૂટવાનું કે સેલ્ફ ડાઉટનું મૂળ અહીંયા છે. બસ આટલું સમજી લેશો ને તો ઓટોમેટિક સેલ્ફ ડાઉટ તો જશે. એના રસ્તાએ બહુ છે બધા સેલ્ફ ડાઉટ દૂર કરવાના, એવા પ્રેક્ટિકલ જબરજસ્ત રસ્તા છે કે ના પૂછો ને. મતલબ તમને સેલ્ફ ડાઉટ શેનો આવે? એક્ઝામ્પલ એક બીજું આપું તમને અત્યારે, જવાબ આપજો તમે. તમે અમૃતા આચાર્ય પુરોહિત છો. અમૃતા આચાર્ય પુરોહિત જેવા બીજા અમૃતા આચાર્ય પુરોહિત છે આ જગતમાં? બધા કે છે 7 ચહેરા ભગવાન એકલા. પૂછતા હવે તમે બંને ટ્વિન સિસ્ટર છો, એટલે આઈ મીન દેટ મેક્સ માય જોબ ઇઝીયર નાઉ. યા તમે બંને ટ્વિન સિસ્ટર છો, રાઈટ? તમારા બંનેના ડીએનએ સેમ છે કે અલગ છે? અલગ. એવરીથિંગ ઇઝ ડિફરન્ટ. મતલબ કે ડીએનએ ઇઝ અવર સિગ્નેચર એઝ અ હ્યુમન બીઇંગ. જો ભગવાન પોતે આ ભૂલ નથી કરતો કે દરેક વ્યક્તિને અલગ બનાવે છે બીજી વ્યક્તિથી, કંઈક એનામાં જુદું છે, કંઈક પાવરફુલ છે જે બીજો કોઈ કોપી પણ નથી કરી શકતો, તો મારો આત્મવિશ્વાસ આ યાદ રાખીને હું કેમ રોજ જીવતો ના રાખું? વેરી વેલ સેડ. યસ. યા મીન સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ તો અંદરથી આવે છે, બહારથી નથી આવતો. યુ ડોન્ટ નીડ પીપલ લાઈક હિમાંશુ ભટ્ટ ઓર એનીબડી એલ્સ ટુ લર્ન. નો, ટ્રસ્ટ યોર સેલ્ફ યાર. ભગવાનને સવાલ ના કરો, તમે બેસ્ટ છો જ. જેમ તમે કહ્યું એમ, એવરીબડી ઇઝ સો યુનિકલી ડિફરન્ટ. Yes. I mean, we don't compare dog and a cat, do we? Never. Or we never compare cat and a cow. Never. તો આપણે કેમ હંમેશા આપણે એકબીજાને કમ્પેર કરીએ છીએ? Because I always feel that everybody is uniquely different with different sound, like voice, body, thinking pattern and everything, skill set, everything બધા અલગ છે. જેમ તમે કહ્યું એવી રીતે, તો પણ because of this comparison, લોગ ક્યાં કહેંગે, જજમેન્ટ ને આ બધાના કારણે જે સેલ્ફ ડાઉટ ક્રિએટ કરવામાં આવે છે, તો એનો તોડ એક જ છે. Just believe in yourself that you are uniquely different. Just go for it. Absolutely. Yeah. And this is God's signature. You are not signing, boss. ભગવાને તમને આ સાઇન કરી મૂકી છે કે તું અલગ છું બેટા બધા કરતા, તો આ રહો ને અલગ બનીને. You know, we choose to become football of others' opinions. Like in the game of football, બોલ અહીંયાથી અહીંયા જેમ થાય છે, એવી રીતે આપણા પણ માઇન્ડમાં આપણે લોકોના જજમેન્ટ્સ, લોકોના ઓપિનિયન આપણા માટેના
એને અહીંયાથી આમ જઈએ છીએ, આમથી ત્યાં જઈએ છીએ, આ આપણા માટે આમ વિચારશે તો આપણે શું કરીશું, હા, યુ નો વી બીકમ અ ફૂટબોલ લિટરલી ઓલવેઝ. અને દેટ એકચ્યુઅલી વર્ક્સ એઝ અ ડિલે મિકેનિઝમ, કેમ કે આપણે આપણા ડિઝાયર્ડ ગોલ અચીવ નથી કરી શકતા. હાઉ ટુ ડીલ વિથ દેટ જજમેન્ટ? યા, જો લોકો શું કહે છે, ડર જેવો આપણા મનમાં આવે છે ને, બે વસ્તુ થાય છે. પહેલું, અમૃતાજી, આપણો સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ તૂટે છે. વી સ્ટાર્ટ ડાઉટિંગ અવર ઓન સેલ્ફ, રાઈટ? સેકન્ડ થિંગ વોટ હેપન્સ ઇઝ વી પ્રોકાસ્ટિનેટ થિંગ્સ. હમણાં નહીં, પછી કરું, પછી નહીં, એના પછી કર, આજ નહીં, કલ નહીં, નરસો એવું ચાલ્યા કરે, રાઈટ? એન્ડ વી મિસ ધ બસ. સી, સૌથી મોટો ડર આ છે કે લોકો શું કહેશે. કોઈને જજ કરતું જ નથી, ટ્રસ્ટ મી. કોઈ પાસે સમય નથી બીજાને ટ્રસ્ટ કરવાનો, જજ કરવાનો. વાય? સાહેબ, ટ્રસ્ટ નથી કરી શકતા તો જજ શું કામ કરો છો? નંબર 1. અને નંબર 2, દરેક વ્યક્તિ પોતપોતાના જીવનમાં જ એટલો ખોવાયેલો છે, બિચારી જે ગણો તે, કે એને બીજા માટે વિચારવાનો ટાઈમ નથી. આપણા મનમાં નિષ્ફળતાનો જે ડર છે અથવા સફળતાની જે શંકા છે, એ લોકો શું કહેશે એ બનીને, એ ચહેરો બનીને બહાર આવે છે. કોઈ આપણને જજ કરવા નવરું નથી. ના ભાઈ, ના. ડોન્ટ વેસ્ટ યોર એનર્જી એન્ડ ટાઈમ ઇન થિંકિંગ ફલાણા ઇઝ જજિંગ મી, ઠેકણા ઇઝ નો. હું જ્યારે વેબિનાર શરૂ કર્યું, હવે તો ઓફકોર્સ એ સંખ્યા બહુ વધી ગઈ છે, પણ જ્યારે વેબિનાર નવો હું બી નવો હતો આ ફિલ્ડમાં, 2020ની વાત કરું, તો વેબિનાર ઓપન કરું તો હું સામે જોઉં કે 5 કે 6 જણ બેઠા છે ઝૂમ ઉપર, ઓકે, અને હું મારા મેન્ટોર્સને બધાને સાંભળું કે 400 लोग बैठे हैं, फलाना ढीकना. 4 लोग 5 लोग મને સાંભળશે? પણ ત્યાં મારો વિશ્વાસ તૂટે. હું બોલીશ તો આ 4 જણા મારા માટે શું વિચારશે? પછી તરત જ આવે, કાંઈ હું બી માણસ છું, રાઈટ? તરત જો હું આ જ શીખવાડવાનો છું કે જજ કોઈ નથી કરવાનું, તો આ 4 મને શું કામ જજ કરે તો કરે. આઈ ડોન્ટ કેર. મારું કામ છે બોલવાનું, હું બોલીશ. એ આયા છે મને સાંભળવા, એમને એવા સાંભળે કે ઊભા થઈને જશે નહીં. અને 4ની સંખ્યા વધતા અત્યારે 200-250 સુધી પહોંચી. અને ઝૂમમાં કે લિવિંગ રેશિયો ઇઝ વેરી હાઈ, કે આવે ત્યારે શરૂ ત્યારે 200-250 હોય, પણ જેવો તમારો સેમિનાર 1-1.5 કલાકનો જે બી પતે, જુઓ તો 30-35 લોકો માંડ બેઠા હોય. દેટ રેશિયો ઇઝ 80% ઇન માય વેબિનાર્સ એન્ડ સેમિનાર્સ. મતલબ એ કેમ થાય છે? બિકોઝ હું એ વિચારીને બોલતો જ નથી કે કોણ શું વિચારે છે, કોણ શું. ના યાર, ઇફ યુ આર કોન્ફિડન્ટ ઇન ડુઈંગ યોર થિંગ્સ, just do it, na? Who's stopping you? I think that's your purpose as well, that drives Absolutely. you. કે લોકો શું કહેશે એના બદલે તમારી એનર્જી તમે ચેનલાઇઝ કરો છો કે તમારે એમને શું આપવું છે, એમના જીવનમાં શું બદલાવ લાવવો છે. But that positive change that you want to bring in others' life, that drives you. અને લોકો શું કહેશે એનું પોઝિટિવ સાઈડ લોકો ઊંધી વિચારીને સેલ્ફી કરીને અપલોડ કરવા માંડ્યા છે. કેટલી લાઈક એમાં ઉડતું સ્ટ્રેસ વધારે લે છે. સો કોઈને જજ કરતું નથી. એમાં સમય કે એનર્જી વગાડવાની જરૂર છે જ નહીં. જસ્ટ યાર, એક જિંદગી છે. અગેન ફરી વાર કહું, જીવતા રહો, જીવાડતા રહો અને મસ્ત રહો ને યાર. અને લોકો શું વિચારશે એનો કંટ્રોલ આપણા હાથમાં છે જ નહીં. ઇનફેક્ટ there is nothing that which is in our control. Everything is beyond our control. The only control you have is on your own thoughts and mind. Yes. તો પછી એને આપણે કેમ નેગેટિવ કરીએ? કોઈ ટિપ્સ એન્ડ ટ્રિક્સ તમે જો શેર કરી શકો કે આજે સવારે હું ઉઠી છું અને મારે આ ડિઝાયર્ડ ગોલ છે, મારે આ અચીવ કરવું છે, પણ સેલ્ફ ડાઉટથી હું ઘેરાઈ ગઈ છું, તો હાઉ ટુ ઓવરકમ ધીસ? સેલ્ફ ડાઉટ ગણો કે પ્રોક્રાસ્ટિનેશન ગણો. મતલબ આપણે કામ ડિલે કરીએ છીએ, તે કેવન લોકોના જજમેન્ટની બીક ક્યારે લાગે છે? જો તમે વિચારો તો એક સિચ્યુએશન પહેલી કે ભાઈ કોઈ કામ મોટું છે, એમાંથી પતશે કે નહીં પતે, હું એના માટે એલિજિબલ છું કે નહીં, આવી તો ગઈ તક પણ હું પૂરી કરીશ કે નહીં, આમાંથી થતી હોય છે. મતલબ કે આપણે રોજ જે જીવીએ છીએ એ નક્કી કરીને નથી જીવતા. જેમ જેમ સમય આવે એમ જીવીએ છીએ. આપણે ગુજરાતીમાં એક કહેવત છે, પડશે એવા દેવાશે. એ આપણું જીવન થઈ ગયું છે બધાનું, રાઈટ? એનાથી સહેજ શિફ્ટ લઈ, માઇન્ડ શિફ્ટ લઈ, અને જો આપણે કંટ્રોલ સાથે કરીએ. કંટ્રોલ એટલે શું? તમારે શું કરવું છે એટલું તો નક્કી કરાય ને. હવે હું એમ નથી કહેતું તમે 10 વર્ષના ગોલ નક્કી કરો. આવતીકાલે શું કરશો એટલી આજે તો મને ક્લેરિટી હોય કે ના હોય, બસ તમારે એ કરવાનું છે કે મારે, ધારો કે હું એમ કહું કે અમૃતા આચાર્યના લાઈફ ગોલ શું છે, તો બહુ બધા સ્ટેટમેન્ટ તમે આપશો. હું એમ જ કહીશ કે અમૃતા આચાર્યના 2 વર્ષના ગોલ શું છે, તે ઘટીને અહીં આવી જશે. 2 વર્ષના જ ગોલ પૂછું છું. પછી કહો કે 1 વર્ષના શું, 6 મહિનાના શું, આ મહિનાનો શું, આજનો શું,
તો ક્લેરિટી વધતી જશે કે ઘટતી જશે? વધતી જશે. વધતી જશે. સો ઓલવેઝ તમે જે કરવા માંગો છો, હું ઇઝી એટલે કહું છું, અગેન જીવન એક જ છે, એને ઇઝી ગોઈંગ રાખો, કોમ્પ્લિકેટ કરવાની જરૂર નથી, સ્ટ્રેસ લેવાની જરૂર નથી. જેટલા નાના સ્ટેપ્સ લેશો એટલી ક્લેરિટી તમારી બહુ જ બધી આવશે. અને એક વસ્તુ તો બહુ સાચી છે અમૃતા, જો તમારી આજ સારી જશે ને તો આવતીકાલ સારી જવાની જ છે, ચાન્સીસ બહુ વધી જશે. જશે જેવું બી નથી, કંઈક હોય કાલે, લાઈફ ઇઝ ડાયનેમિક, રાઈટ? કંઈ પણ થાય, પણ એટલીસ્ટ ચાન્સીસ તો સારા, આવતીકાલ સારી જશે. આવતીકાલ પણ સારી જશે તો પરમ દિવસ પણ સારી જશે, કંટ્રોલ સાથે જશે. આ વીક પણ જઈ શકે, આ મહિનો પણ જશે. સી ધીસ ઇઝ હાઉ લાઈફ ગોઝ. અને સૌથી ઇઝી તમારે કઈ રીતે કરવું હોય તો હજુ વધારે ઇઝી કરી આપું તમને. તો તમારા મોઢા પર સ્ટ્રેસ નહીં જોયો હોય, હમણાં અડધો કલાક તમારી સામે બેઠા છો કલાકથી, તમે સ્ટ્રેસ નહીં જુઓ, આઈ એમ નો નહીં જુઓ. એ થોડુંક જે એન્ઝાયટી ઇઝ નોટ સ્ટ્રેસ. ઓકે, એ કેમ હું કહી શકું છું? હું ભૂતકાળમાં જીવતો નથી કે હું કોઈને કહેતો નથી કે ભૂતકાળમાં જીવો. સાહેબ, ભૂતકાળ પર અને ભવિષ્યકાળ પર આપણો ઝીરો કંટ્રોલ છે, અને આપણે જીવીએ છીએ ક્યાં તો ભૂતકાળમાં, ક્યાં તો ભવિષ્યમાં જ. યા ટ્રુ. હું કાં તો વિચાર મેં શું કર્યું અથવા હું શું કરીશ, એ જ બે વિચાર આવે છે બધે 24 કલાક ઊંઘતા પણ. શું કામ? તમે અત્યારે ના જીવી શકો? સી, આ મોમેન્ટ અત્યારે આપણે બે જે વાત કરી, તમારી ટીમ જે આ બધું આટલી બધી મહેનત લઈને આ રેકોર્ડિંગ કરી રહી છે, આ 2 કલાક 3 કલાક જે બી આપણે સ્પેન્ડ કર્યા સાથે, એમને પાછા મળવાના છે, તમને મળવાના છે, મને બી નથી મળવાના. તો જે જઈ જ રહ્યું છે એને એવું શું કામ ના કરીએ? આ પાછું આવવાનું હતી, મને ખબર છે, તો આને જીવી લઉં, આ કરી લઉં. આ રીતે મોમેન્ટમાં જીવતા થશો. અને જીવત મોમેન્ટમાં જીવશો ને, બધું ઇઝી લાગશે. કારણ કે તમારો કંટ્રોલ ક્યાં છે? અત્યાર પર છે. તમારો કંટ્રોલ ભૂતકાળમાં હતો નહીં, ગયું, પતી ગયું. કોઈનોય નથી. રાજા રામનોય નહોતો ને રાવણનોય નહોતો. ભૂતકાળ ગયો તો ગયો. ભવિષ્ય પર પણ કોઈનો નથી. મહેનત કરશો તો થોડુંક આપણને ક્લેરિટી આવશે, પણ કંટ્રોલ નહીં આવે. કંટ્રોલ મારો અત્યાર પર છે, આ મોમેન્ટ પર છે. બસ આ મોમેન્ટને જીવતા થાવ તો બધું ઇઝી થઈ જશે. So I think living in the present moment itself is a very big thing. It's very interesting. થોડું કરતા જાઓ પછી ઇઝી પણ થઈ જશે, બહુ જ ઇઝી થઈ જશે. મારા કોર્પોરેટ સેશન હોય કે ઓનલાઈન સેશન હોય કે ઓફલાઈન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ટ્રેનિંગ સેશન છે, બધામાં કે બસ કંઈક વિચાર આવ્યો ને તો કરો શરૂ. આ મોમેન્ટમાં જીવવાનો આ જ એક રસ્તો અવેલેબલ છે આપણી પાસે. કરી દો શરૂ. થશે કે નહીં એ પાછું ભવિષ્યમાં ગયા. ભૂતકાળમાં ભૂલ થઈ, પાછા ભૂતકાળમાં જતા રહ્યા. ભૂલો યાદ કરશો તો ભૂતકાળ, થશે કે નહીં ડાઉટ એ ભવિષ્ય. ના, વિચાર આવ્યો, કરવું છે, કર દો શરૂ. કારણ કે એક વાક્ય છે, કરોગે શરૂ તભી તો બનોગે ગુરુ. અને ગુરુ તો બધાને બનવું છે, કોઈને પાછળનો એન્જિન બધાને બનવું છે. કરોગે શુरू તભી તો बनोगे गुरु. वाह, મને कैसे बनोगे यार? सोचने से सक्सेस कभी नहीं मिलता. આ બધી તો આપણે પ્રોફેશનલ સ્કિલ ડેવલપમેન્ટની વાત કરી, જે ક્યાંક ને ક્યાંક આપણને પર્સનલી પણ અફેક્ટ કરે જ છે એબ્સોલ્યુટલી આપણા પર્સનલ ગ્રોથમાં. બટ એવી ઘણી બધી અ લિસ્ટ ઓફ સ્કિલ્સ જે અત્યારે ઓવરલુક કરી રહ્યા છીએ આપણે. સ્પેશિયલી હવે જનરેશનમાં તમે જોશો તો ઘણી બધી સ્કિલ્સ લોકો બહુ પ્રાઉડલી કહે છે કે મને નથી આવડતી. ફોર એક્ઝામ્પલ, આઈ બિંગ અ હોસ્ટ, હું સોશિયલ ઇવેન્ટ્સ પણ હોસ્ટ કરતી હોઉં છું. સો આપણા સોશિયલ કલ્ચરલ જે આખું સિસ્ટમ છે એ પ્રમાણે તો છોકરાઓને તો કંઈ શીખવાડવામાં આવતું નથી, સ્પેશિયલી કુકિંગ, ઘરકામ, આ બધું, વિચ આઈ ડોન્ટ અગ્રી. બટ લેટ્સ એક્સેપ્ટ ઇટ કે જનરલી છોકરાઓને કુકિંગ આવડતું નથી. હવે ગર્લ્સ પણ એ રીતે બહુ પ્રાઉડલી કહે છે કે આઈ ડોન્ટ નો કુકિંગ, હું મેગી બનાવી લઉં છું, ચા બનાવતા મને આવડે છે, કોફી બનાવતા આવડે છે. સો કુકિંગ ઇઝ સમથિંગ, જેન્ડર ને સાઈડમાં રાખીને મેન વિમેન બધાને કુકિંગ આવડવું તો બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એ વસ્તુ કદાચ ઓવરલુક થઈ રહી છે. સેકન્ડલી, ડ્રાઇવિંગ. ઘણાને ત્યાં ડ્રાઈવર્સ હોય છે, શોફર ડ્રિવન કાર્સ હોય કે પછી હવે તો ઓટોમેટિક કાર્સ આવી ગઈ છે, તો ગિયરવાળી કાર્સનો તો કંઈ અનુભવ છે નહીં. ડ્રાઇવિંગ આવડે છે, નથી આવડતું. વડીલો સાથે બેસીને વાત કરવાની પણ કોઈનામાં સ્કિલ્સ નથી, અને સ્કિલ કહી રહી છું, વિચ કુડ બી ધ નેચરલ, ઇટ ઇઝ અ નેચરલ પ્રોસેસ. આઈ મીન વેન યુ લિવ ઇન ધ જોઈન્ટ ફેમિલી, you would know how to, sit with your elders and how to talk, how to connect with them. પણ હવે એ વસ્તુઓ પણ નથી, હું શું વાત કરું? સો આ બધી બેસિક સ્કિલ છે. ઇટ્સ અ સમથિંગ that you should possess.
તો એવી કઈ સ્કિલ્સ છે જે વન શુડ પોઝેસ હા. ટુ ગ્રો પર્સનલી ઓલ્સો એન્ડ બી હેલ્પ ધેમ ટુ બી અ ગુડ હ્યુમન બીંગ? યસ સી પહેલું તો હું અમૃતા જ આમાં એક વસ્તુ ક્લેરિફાઈ કરવા માંગુ છું કે દેર ઇઝ નથિંગ કોલ પર્સનલ લાઈફ સેપરેટ એન્ડ પ્રોફેશનલ લાઈફ સેપરેટ. આ એક બહુ ખતરનાક લેવલનો માઇક છે લોકોમાં કે આ બે અલગ છે. ના, તમે કામ કરો છો કારણ કે ઘરને ખુશ રાખવું હા છે. હા હા ઓકે, હવે ત્યાં તમે કામ કરો છો, ઘર ખુશ નહીં તો એ હાઉ કેન યુ કોરિલેટ? મતલબ આપણી પર્સનલ અને પ્રોફેશનલ બંને એકબીજા સાથે Connected સખત રીતે વણાયેલી છે. હવે તમે જે કીધું કે કઈ સ્કિલ છે જે ઓવરલુક કરીએ છીએ, એક તો મેં કીધું આપે, તમે જે કીધું એ બહુ જ ક્લિયરલી બહુ સરસ કીધું તમે કે મને જમવાનું બનાવતા આવડતું નથી. એ સ્ટેટમેન્ટ છે. આઈ ડોન્ટ નો હાઉ ટુ કુક બટ નો, યુ શુડ બી અશેમ્ડ. યાર, કુકિંગ એટલે તમને કોઈ 5 સ્ટાર હોટલના શેફની કુકિંગ લેવલની વાત નથી કરતા. જે તમે રોજ ઘરે જમો છો એટલું તો બનાવતા આવડે ને, કે તમને અમુક બેઝિક સ્કિલ, રસોઈ એક બેઝિક સ્કિલમાં આવે, એ આવડવી જોઈએ. મતલબ એક જમાનામાં રોટલા બનાવવા એ નોર્મલ હતું. બોલો, બાજરીને આમ કરીને જે બનાવે તે, રાઈટ? આજે રોટલા બનાવવા લોકો યુટ્યુબ ચાલુ કરે છે, કેવી રીતે રોટલા બનાવવાના. ઓકે, મતલબ છે, રસ્તા શીખવાના બહુ છે, પણ જે બા દાદાના જે રસ્તા હતા એ આપણે ગયા. એટલે અમુક બેઝિક કુકિંગ એક એવી સ્કિલ છે જે દરેક પુરુષોએ પણ શીખવી જોઈએ. એના અનુભવ, એના ફાયદા મેં પોતે અમુક સમય લીધેલા છે. સતત કદાચ ના લઈ શકીએ પણ લીધેલા છે. એ કુકિંગ એક જબરજસ્ત, હું કહું ને કે એવી કળા છે ને કે જે તમને ક્યારેય પાછા નહીં પડે. ઓકે, બીજી એક સ્કિલ, ઘરમાં વાતચીત. જ્યારથી સોશિયલ મીડિયા આવ્યું, એક્સેસિબિલિટી ફોન્સની ને એની ટેબ્સ ને બધાની બહુ વધી ગઈ, ઇન્ટરનેટની ડે ટુ ડે લાઈફ થઈ ગઈ, પછી લોકોએ ઘરમાં વાતો કરવાનું બંધ કર્યું. અજાણ્યા લોકો જોડે બહુ બધી વાતો કરે છે. આઈ મીન, કોની લાઇક્સ, જેને હું ઓળખતો નથી એની લાઇક્સની રાહ જોઉં છું. અને મેં મારી મમ્મીને મારું રીલ બતાવ્યું, મમ્મી જો મેં આ રીલ બનાવ્યું, તને ગમ્યું? ના, મમ્મીની લાઈકની મને કોઈ પડી રહે, એને ના ખબર પડે, એને સમજણે ના પડે, આની જનરેશન થોડી ખબર પડે. એન્ડ વી પ્રેક્ટિકલી ડિલીટ ધેમ. વાય ટુ ડિલીટ ધેમ? સાંજે બેસીને, ભલે રોજ ના બેસી શકો, વીકમાં 2 કે 3 દિવસ સાથે બેસીને ઘરના બધા જમો તો ખરા. અને જમતી વખતે ફોન ખાલી બાજુ પર મૂકી દો, પછી જુઓ કેવી મજા આવશે. આઈ કોન્ટેક્ટ જતો રહ્યો છે, એ લાવો ને પાછો. આઈફોન ઇઝ અ કોન્ટેક્ટ. આઈ શબ્દ આવી ગયો, પતી ગયું, હાથમાં જ છે ને કોન્ટેક્ટમાં છે. ઓકે, સો પોઈન્ટ ઇઝ કે સેકન્ડ ઇઝ કોમ્યુનિકેશન. જે હું કાયમ કહું છું કે પ્રોફેશનલ કોમ્યુનિકેશન તો જોઈએ, પર્સનલ કોમ્યુનિકેશન ઘરમાં પણ એકબીજા સાથે જોઈએ. અને ત્રીજું જે આપણે શરૂઆતમાં વાત કરી તે કે પેરેન્ટ છો એવું નથી, પેરેન્ટ બની ગયા છો તો પેરેન્ટ બનો. અને એવા સરસ મમ્મી પપ્પા બનો કે બાળક શું કરે છે તમારે પોલિસિંગ નથી કરવાનું. યુ ડોન્ટ નીડ ટુ બી અ પેરેન્ટ પોલિસિંગ. એ બધું કરવાની જરૂર નથી, રાઈટ? બાળકને ખુલ્લું આકાશ આપો. ત્યારે હું તમને લોકોને જેટલું ઓળખું છું, હું તમારા કુટુંબને પણ ઓળખું છું, રાઈટ? આપણે વાત થઈ શરૂઆતમાં એ પ્રમાણે કે તમે 4 ભાઈ બહેન છો. તમે સ્કૂલમાં કે કોલેજમાં જે કરવા માગતા હતા એ જ તમને તમારા પપ્પાએ કરવા દીધું. અને આજે તમે 4 પોતાના ક્ષેત્રમાં એક એવા લેવલ પર છો કે જ્યાંથી નીચે જોવાનું પોસિબલ તો છોડી દો, હવે આગળ જ જોવો છો તમે, રાઈટ? એ કેમ થયું? ત્યારે તમારી સ્કિલને તમારા પેરેન્ટ્સે ઓળખી, પેરેન્ટે ઓળખ્યા પછી તમને એના રસ્તા કરી આપ્યા. એમાં ઇન્વેસ્ટ કરો. 50%, 100%, આટલા લાવવા છે તો 5 ટ્યુશનવાળાને પૈસા આપો. ના, ડોન્ટ વેસ્ટ યોર હાર્ડ અર્ન મની ઓન અનનોન પીપલ. સ્કિલ એને ઓળખો બાળકની, એમાં આગળ વધારો. એટલે એક પેરેન્ટ બનવું, સારા પેરેન્ટ બનવું, એ ત્રીજી સ્કિલ છે. જૂના સ્કિલની જેમ મેં રોટલા બનાવવાનું કીધું ત્યારે બની જતા રોટલા, હવે એ સ્કિલ પણ શીખે. એટલે તો કેટલા પેરેન્ટિંગના સેશન્સ લોકો લે છે. ઓકે, સો સી, મતલબ પેરેન્ટિંગ બહુ જરૂરી. આ ત્રીજી સ્કિલ છે જે ઓવરલુક કરીએ છીએ આપણે, જે કરવાની જરૂર નથી. બસ આ 3 સ્કિલ કરો, જીવન જીવવાની બહુ મજા આવશે. આપણે હવે પોડકાસ્ટના અંતિમ તબક્કા પર આવી ગયા છીએ. ઘણા બધા બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન્સને આપણે એડ્રેસ કર્યા છે. બટ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ જે અત્યારનો ક્વેશ્ચન છે, આઈ મીન સળગતો પ્રશ્ન કહી શકાય, ધીસ ટર્મ જેન ઝી ઇઝ ટ્રેન્ડિંગ અગેન. એબ્સોલ્યુટલી. બિકોઝ હવે મિલેનિયલ્સ, જેનઝીઝને કમ્યુનિકેશન કહો કે પછી એમના વે ઓફ ટોકિંગ, વે ઓફ થિંકિંગમાં બહુ આપણને જનરેશનલ ગેપ જોવા મળી રહ્યો છે. તો વોટ ઇઝ યોર એડવાઇસ ટુ જેનઝીઝ? મેડ બી ધે પર્સનલ ઓર પ્રોફેશનલ, એઝ યુ સેડ બંને કનેક્ટેડ જ છે. સો વોટ વુડ બી યોર એડવાઇસ ટુ ધીસ યંગર જનરેશન? સૌથી પહેલાં તો જેનઝીને એડવાઇસ લેવાની ગમતી નથી, એટલે હું એડવાઇસના સ્વરૂપે આ વસ્તુ નહીં બોલું.
પણ યસ બિકોઝ હું કોર્પોરેટ ટ્રેનિંગ કરે બહુ જેન્ઝી સાથે કે રોજે રોજ મારો પનારો પડે છે અને બહુ મજા બી આવે છે એમને પણ અને મને પણ. એ રીતે મનમાં રાખીને કહું ને તો કે સાહેબ 3 ટૂલ્સ ભગવાને તમને આપ્યા છે, એનો પૂરેપૂરો ઉપયોગ કરો. જિંદગીમાં ક્યારેય હાર નહીં થાય, થશે તો સ્વીકારવાની તૈયારી જોરદાર આવી ગઈ હશે. પહેલો પાવર છે સ્ટોરી ટેલિંગ. તમારા વિચાર જ્યારે તમે કોઈની સામે રજૂ કરો છો, કંપનીમાં, ધંધામાં કે ઘરમાં, એમાં એવી સરસ રીતે વાત કરો કે નાનપણથી વાત કરવાની આપણને ગમે છે, સાંભળવાની ગમે છે. વાત સાંભળતા સાંભળતા દાદા વાર્તા કહો, નાના વાર્તા કહો, એમાંથી આપણે મોટા થયા છે, રાઈટ? નાના નાની દાદાની વાર્તા સાંભળીને મોટા થયા. વાર્તા સાંભળવાનું આપણને નાનપણથી ગમે છે, તો આપણે તરત કનેક્ટ થઈશું. સાઉથ ઇન્ડિયન મૂવીમાં એક ગનમાંથી બુલેટ છૂટે અને અહીંયા આગળ માણસ પકડે અને સામે મારે, એ કેવી રીતે લોજિકલી કે ટેકનિકલી પોસિબલ નથી, છતાં આપણે તાલી પાડીએ છીએ. સી ધીસ ઠાંગ, વોટ સ્ટોરી ટેલિંગ. સો વી બિલીવ તમે જેવી સ્ટોરી સરસ રીતે કહેતા શીખશો, તમને લોકો સાંભળશે. અને એ આજના સમયની જરૂર છે. સેકન્ડ ઇઝ ઇમોશનલ ઇન્ટેલિજન્સ, જે ઓલરેડી મેં તમને કીધું એ એટલું બધું પાવરફુલ ટૂલ છે જે તમને ક્યારેય પાછા નહીં પડવા દે. અને આપણે ઓલરેડી વાત કરી, એમાં હું ડિટેલ નહીં કોને. થર્ડ, જે ભગવાને જનતાની સાથે ટૂલ આપી દીધી, મેં એક DNAની વાત કરી, રાઈટ? બીજી આ છે સાહેબ, યોર આઈઝ. આઈ કોન્ટેક્ટ ઇઝ સચ અ પાવરફુલ ટૂલ, જે તમને એક ખતરનાક વાળો હૂક આપ્યો છે ભગવાને. તમે તમારા બોસ સાથે વાત કરો, કલીગ સાથે વાત કરો, ઘરમાં વાઈફ સાથે વાત કરો, પેરેન્ટ સાથે વાત કરો, બિઝનેસમાં તમે કસ્ટમર સાથે વાત કરો, જ્યાં બી કરો. સાહેબ આને તો છોડો નહીં યાર. સિરિયસલી. સો આઈ મીન બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત કરી તમે આજે. કેમ કે વાતોમાં એવું જ થઈ ગયું છે, મોબાઈલ સામે જોતા જોતા આમ ટેક્સ્ટ કરતા કરતા જ આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ, બધું ઓટો પાયલટ મોડ પર ચાલી રહ્યું છે, એન્ડ વી લેક ધીસ કનેક્ટ. આઈ લવ યુ આપણે રીતે જ કહીએ છીએ, આઈ લવ યુ. તમે અરે આંખ માંડીને બોલો તો ખરા, તમને ખબર પડે કે આનો પાવર શું છે. સો ધીસ 3 થિંગ ઇઝ ધ મેસેજ આઈ વોન્ટ ટુ ગીવ ટુ Gen Z કે બોસ તમારી પાસે ફ્યુચર છે અને આપણું ફ્યુચર તમારા ઉપર છે. યુઝ ઇટ. રોજ જીવો, નવું જીવો, નવા પાવર સાથે જીવો અને આ 3 ટૂલનો 24 કલાક ઉપયોગ કરો. તમે ભયંકર પાવરફુલ સક્સેસફુલ પર્સન બનીને રહેશો જ. એ સ્કિલ મેવરિકની ખાતરી તમને, હિમાંશુ ભટ્ટની ખાતરી. અને હિમાંશુ ભટ્ટના કોન્ટેક્ટમાં આવવું હોય, તમને કોઈને કોન્ટેક્ટ કરવા હોય, સ્કિલ મેવરિકના પ્રોગ્રામ્સ વિશે તમે થોડીક ઇન્ફોર્મેશન આપો. હાઉ ટુ કોન્ટેક્ટ યુ? સ્કિલ મેવરિક ગૂગલ કરશો અને બધું જ આવી જશે. મારા પ્રોગ્રામ્સ પણ આવશે. હું પણ હેવ યોર વેબસાઇટ એઝ વેલ? આઈ હેવ માય વેબસાઇટ, દેટ ઇઝ મારા નામે છે www.normal.skillmaverick.com. આ મારી વેબસાઇટ છે, મારા નામે જ. મારી યુટ્યુબ ચેનલ પણ છે, દેટ ઇઝ ધ હિમાંશુ શો, THS. એ નામે મારી, એટલે યાદ રહે તો સહેલું રાખ્યું છે. મારું પોડકાસ્ટ પણ છે, બિકોઝ આઈ બિલીવ કે હસતા હસતા જીવન, રમતા રમતા જીવન, જિંદગી સરળતાથી જીવવી. એટલે એ પોડકાસ્ટનું નામ પણ મારું એવું છે, હ્યુમર ઇઝ હિમાંશુ. તો મેસેજ બહુ ગંભીર હોય છે, પણ હસતા હસતા આપવાનું મને ગમે છે. તો એક હ્યુમરસ હિમાંશુ કરી મારો પોડકાસ્ટ પણ છે. બસ આ થોડું જોતા રહેશો તો મજા આવશે. We would definitely like to connect with you for more. It will be my pleasure. So do contact Himanshu Bhatt for more, and I'm extremely happy and delighted for so much all these enriching, discussion and conversation we had. આના પરથી એટલી બધી બાબતો મને જાણવા મળી છે, આપણા વ્યુઅર્સને જાણવા મળી છે, અને જે સેલ્ફ ડાઉટ વિશે, જજમેન્ટ વિશે, સેલ્ફ પોલિસિંગ વિશે, હાઉ ટુ ગ્રો ઇન યોર પર્સનલ પ્રોફેશનલ લાઈફ, આ બધા વિશે જે તમે નાની નાની વાતો પણ કરી છે ને, એ જીવનમાં જો ઉતારી લઈશું તો બેડો પાર થઈ જશે. So thank you so much for taking the time out and doing this podcast with us. It's my pleasure, Amrita. I'm very happy કે હું આ પોડકાસ્ટનો પાર્ટ બન્યો. So with this positive note, we would like to conclude and thank you once again. Thank you all the viewers for staying connected. આવતા એપિસોડમાં ફરી એકવાર મળીશું આપણે એક બીજા ગેસ્ટ સાથે અને વાત કરીશું પોઝિટિવ માઇન્ડસેટ વિશે. થેન્ક યુ સો મચ.